أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما اما بعد میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کے دن ہم سب کو مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے۔ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آج دیکھ لو، بہت سارے مسلمان ہیں یہی پہ گھر پہ ہی ہے، پھر بھی جمعے کے لیے بھی مسجد کو نہیں آتے۔ اللہ ان کو توفیق نہیں دیتا۔ پہلے وہ چاہتے ہی نہیں ہم مسجد کو جائے تو اللہ کہاں سے توفیق دیتا؟ پہلے تو ہم ارادہ کریں گے تو جب اللہ توفیق دیتا۔ ہمیں نہیں جانا کر لیتے بھی زبردستی سے اللہ کھینچ کو لے کے آتا نہیں، اللہ کو ضرورت بھی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا، ہم کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس لیے آج ہم اندر آئے مسجد کے اندر۔ دیکھو، اس سے پہلے سورہ اعراف کا تفسیر چل رہا تھا۔ آج انشاءاللہ سورہ اعراف 40 پر 8 آیت سے لے کر 50 پر 2 یا 50 پر 1 کی آیت تک تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے سننے کی، سمجھنے کی اور مجھے صحیح طریقے سے بولنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو، سورہ اعراف اسے کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار، جنت میں جہنم کے بیچ میں ایک دیوار رہتی، اسے اعراف کہتے۔ اب اعراف کے اوپر ایک سورہ اتار والا اعراف کو بول رہا، اب اس میں اللہ تعالیٰ اس کی حکمتیں بتایا، کوئی سی چیزیں سے تو میں راضی ہوتا ہوں کی، کوئی سی چیزیں سے میں ناراض ہوتا ہوں کی، تو بول کے بتایا، بتا کو کل کیا ہونے والا ہے کہ وہ بھی بیان کر ڈالا۔ جو لوگ ہمارے آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وہ مجرم ہے کیا، ظالم ہے کیا، وہ لگا جنت میں جا سکتے ہی نہیں کہا، اور مثال دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بہت سارے مثالیں دے کے سمجھاتا ہے، وہاں بھی ایک مثال دیا، خوبصورت مثال دیا، کیسا ہے تو سور کے سوراخ میں اونٹ نہیں جا سکتا کی، ویسا جو لگا جنت میں نہیں جا سکتے کو بول کو بہترین مثال دیا۔ مثال دیکھو، کون ہے تو ایمان لاتے کی، وہ لگا اوپر ہے میں زیادہ کس کے اوپر بھی میں اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ دار میں نہیں ڈالتا ہوں، بوجھ نہیں ڈالتا ہوں اس کے اوپر، بول کو کون ہے تو ایمان لا کو، اللہ کے باتوں پر یقین کر کو زندگی گزارتے کی، وہ لگا جنت والے کو بول کے بولا۔ اب آگے سے ایسا تفصیل شروع ہوگی۔ اب آج میں 40 پر 8 کی آیت کی شروع کروں گا انشاءاللہ۔ سورہ اعراف 40 پر 8 کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اعراف والے سب سے پہلے جنت والے سے بات کرے، پچھلے ہو گیا، پچھلے جمعے میں یہ بول چکا تھا، پہلے جنت والے سے بات کرے، جب وہ لگا کہ نظر جنت والوں کے اوپر پڑی تو اعراف والے ان کے اوپر سلامتی بھیجے، پہلے کیا کہے، تم پر سلامتی ہو، پھر کو بولا گا کہ خواہشہ بولے باہر کو، اللہ ہمیں بھی اس جنت میں داخل کر دے گو، وہ لگا کہ خواہشہ بولے اعراف والے۔ اب دیکھو، جب بعد میں اللہ جنت کی طرف سے جرہ ہٹا تھا، جب وہ لگا کہ نظر جہنم کے والے کے اوپر پڑے، سب کو وہ لگا پناہ مانگتے، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تو ہمنا یہ جہنم والا ہے مت شامل کر، یہ لگا میں ہمنا ملانا نہ تو کبھی کو بول کو لگا دعا کرتے۔
जिनको वो लगा कि ख्वाहिश हो रही थी कि हम ना भी ये जन्नत मिल जाए। कई को ये लगा, बीच में कई को रहते कि आराफ में, मैं पिछले से पिछले रुकू में ये बताया गया था कि किसके है तो नेकिया बुराइया दो भी सेम टू सेम बराबर हो जाती कि वो लगा का हिसाब टिका था अल्लाह टिका को। अभी क्या क्या है तो दर्ज चल रहा है कि ये पूरे होते। अब वो लगा का हिसाब किताब रुक गया, वो लगा कि नेकिया भी बुराइया दो भी बराबर। उसका तो लगा आराफ जन्नत और जहन्नम के बीच में एक दीवार, वहां वो लगा रहते आराफ वाले लोग। कौन है तो किसके है तो नेकिया बुराइया सेम टू सेम बराबर होगी कि वो लगा बीच में रहते। अब जब जहन्नम के वाले की तरफ पड़े तो पनाह मांगे। सबसे पहले ये लगा जन्नत वाले को पुकारे, पुकार को तुम्हारे ऊपर सलामती के, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमत हो, सलामती हो, वो बोल को वो लगे ख्वाहिशा बोले अल्लाह हमें भी जन्नत में डाले। जहन्नम के वाले को परेशान को ऐसा बोले। अब आगे 48 में 40 पर 8 की आयत में क्या बोलता है कि तो अल्लाह कुरान के अंदर सूरतुल आराफ में 40 पर 8 की आयत में अल्लाह बोलता है, जब ये आराफ वाले जहन्नम वालों को पुकारते, पहले जन्नत वाले को पुकारे, आराफ वाले जहन्नम वाले को पुकारे, जस्ट खाली देखे तो लगा डर लग गया, डर लग तो अल्लाह का पनाह मांगे, अल्लाह तू हम ना ये लगा में मिलाना ना को, तो बोल को दुआ मांग ले। जब जहन्नम वालों को अहले आराफ पुकारेंगे, अहले जहन्नम को, और क्या कहेंगे, पुकार के ये कहेंगे कि क्या तुमने इनके बारे में ये सोच रखा था कि अल्लाह इन पर रहम नहीं करेगा? क्या तुम्हें ये समझते थे कि तुम्हें अल्लाह इन लोगों पर रहम नहीं करता, वो बोल समझे क्या? कौन है? जन्नत वाले को ऊपर, जन्नत वाले को तुम ये समझते थे? क्या तुम्हारी बड़ी जमात थी, क्या तुम्हारी जमात तुमने काम नहीं आया क्या? दुनिया में तुम्हारी बड़ी जमात थी, एक जमात, एक पार्टी था तुम्हारा, तुम्हें सब भी मिलकर रहते थे ना, तुम्हें अपने आप को बड़ा समझते थे ना, भाई बड़ा को बोल को अल्लाह की आयतों को इनकार करते थे ना, झुटलाते थे ना तुम्हें। क्या वो जमात है आज तुम्हारा क्या भी फायदा नहीं हुआ है क्या? वो जमात का तुम्हें अपने आप को बड़ा समझते थे ना, वो बड़ा समझना तुम्हारा क्या भी फायदा नहीं पहुंचाया तुम ना। तो बोलते आराफ वाले जहन्नम वाले को पूछते हैं क्या तो फायदा पहुंचाया क्या? वो बोल को हकीकत में देखे तो क्या भी फायदा नहीं हो रहा तू। देखो ये आयत से अल्लाह हमना समझाना चाहता है, क्या समझाना चाहता है अल्लाह हमना? तुम्हें हमें लोग हम सब क्या समझते हैं? इज्जत और जिल्लत, माल दौलत, बंगले, फ्लैटा, गाड़िया, ये सब भी कामयाबी कर लेते हैं उन सक्सेस है लाइफ में, तो बोलो समझते हैं। कामयाबी नाकामी का गलत समझते हैं हम लोग, इसलिए या ये कुरान की एक 40 पर 8वीं आयत से हमना भी समझाता है अल्लाह तुम्हें भी ये गलत समझते हैं। सक्सेस के तो ये नहीं तुम्हें अच्छा जॉब मिले, अच्छी नौकरी मिले गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, अच्छा कमा ले, तुम्हें अच्छे बंगले हैं, तुम्हारे कने फ्लैट है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर है, ये नहीं। तो बोलता है फिर क्या अल्लाह करते तो तुम्हें कौन है तो मेरे ऊपर ईमान लाखो, मई बोले सो हुक्मों पर चलते कि वो असल कामयाबी को बोल को अल्लाह बोलता है। अब आराफ वाले वो बोलते हैं, वो लगा जहन्नम वाले को तुम्हारा फायदा कुछ भी नहीं पहुंचाया तुम ना, हमें बड़े बड़े को बोल लेते थे ना, बिल्कुल ये लगा को फकीर समझते, हकीर समझते थे ना। जन्नत वाले को नमाजा पढ़ते हैं तो हाँ वो लगा का मजाक उड़ाते सो, दाढ़िया छोड़े से उसको, दाढ़ी छोड़े से उसको मजाक उड़ाते सो, ये अल्लाह का हुक्म को कोई ईमान वाला दाढ़ी रह गया तो उसकी मजाक उड़ाते थे ना तुम। तो बोलते आराफ वाले जहन्नम वालों को बोलते। अब जब ये बोलते उस टाइम को आराफ वाले ये भी बोलते तुम्हें इनकार करे होने से चे आज तुम्हारा बदला यह है, अगर तुम्हें पूरा माल दौलत ये सब कुछ हो बोल को समझे होने से आज तुम्हारा यह हुआ। वो लोग ये समझते थे कि आखिरत बिन आखिर अगर 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 आखिरत सही भी हुआ तो भी अल्लाह ये लगा को पर रहम नहीं करता, वो बोल को समझते थे। कौन है? जहन्नम वाले। किसे? जन्नत वाले को समझते थे। ये लगा क्या भी अल्लाह लगा ऊपर रहम करता नहीं, ये लगा अच्छा बदला देता नहीं। कौन कौन है तो नमाजा पढ़ते कि वो लगा को अल्लाह ये है। कौन है तो दुनिया में बड़ा समझता कि हाई लेवल में रहता कि दुनिया किसे है तो बड़े लोग समझते कि कल कयामत में भी वो लगा को बोल को समझते थे, ये लगा पहले दुनिया में।
تو یہ غلط نظر ہے. دنیا میں کون ہے تو بڑا کی آخرت میں ان بڑا نہیں. یہ آیت اس کو مارتی ہے. یہ نہیں دنیا میں تمہیں کسی ہے تو بڑا سمجھتے ہیں کہ قیامت میں ان بڑا نہیں کو بولتا ہے. اور ایک بات کیا ہو, مال دولت سے ہی سب کچھ ہوتا ہے تو نہیں. بہت سارے صحابہ ان کے پاس مال دولت نہیں ہے, پھر بھی وہ لوگ اونچے مقام پہ ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے مالدار, انہاں کی لشکر آتی ہے تو زمین ہل جاتی سو, اتنا بڑا مال لے کے آتا سو, انہوں اتنے مالدار ہے پھر بھی انہوں کامیاب ہے. انہاں کی مال دولت انہاں کی غفلت میں ڈالی نہیں. یہ لگا کیا سمجھتے ہیں, مال ہے سو نیچے کامیابی کو سمجھتے, مال نہیں سن بیکار کو دنیا والے سمجھتے. لیکن جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں غریب لوگ زیادہ ہوں گے مالدار سے, یہ حدیث ہے. جنت میں مالدار سے زیادہ غریب والے رہتے, جہنم میں مالدار زیادہ جلتے. کئی کو وہ لگا کہ مال دولت وہ لگا غفلت میں ڈال ڈالا, سب بھی ایج کو بول تو سمجھتے ہیں, وہ لگا غفلت میں ڈال ڈالا یہ مال دولت. تو اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ دونوں اہل آراف والے اہل جہنم والے سے یہ دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے, تو جب اللہ تعالیٰ کے نشانیاں دکھا کو یہ لگا پہلے پوچھتے اہل جنت والے جہنم والے کو, ہمارے اللہ نے ہمارے اوپر جو وعدے کیا تھا وہ وعدے پورے ہو گئے کیا؟ تمہارے اوپر جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہو گئے کیا؟ کہتے ہو ہاں پورے ہو گئے. اب نیکسٹ 40 پر 9 کے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ اہل آراف لوگ پھر جہنم والوں سے بات کرتے, کیا وہ بات کرتے, تمہیں یہ لوگوں کے بارے میں سمجھتے تھے کیا, تمہیں یہ لوگوں کے بارے میں قسمیں اٹھا وہ بولتے تھے, قسم ہے اللہ یہ لوگوں کے اوپر رحمیش نہیں کرتا, وہ بولتے تمہیں جنت والے کو پڑے. اہل آراف والے جنت والے کی طرف ایسا اشارہ کر کو جہنم والے سے بات کرتے, کیا تمہیں یہ لگا کہ کیا سمجھتے ہیں سو, یہ لگا کے بارے میں کیا تمہیں قسمہ اٹھاتے سو, اللہ یہ لگا کے اوپر رحم نہیں کرتا وہ بول کو. تو بول کو اہل آراف والے جہنم والے سے بولتے تمہیں کتنے بڑے بیوقوف ہوئے, اگر تمہیں سمجھو تو صحیح ہے تو وہ لگا جہنم میں پڑنا, تمہیں جنت میں رہنا. لیکن یہ الٹا, اللہ رحم نہیں کرے گا تو وہ لگا جنت میں نہیں جا سکتے جنتی والے. اللہ کی رحمت سے ہی کون کتنا بڑا عمل کریا تو بھی, کتنے اچھے کام کریا تو بھی, اللہ کی رحمت سے بغیر کوئی ایک آدمی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ رحم کرنے کی وجہ سے اتنا یہ لگا جنت میں گئے سو. تو بولتے تمہیں کتنے بڑے بیوقوف اصلے, کیا سمجھتے ہیں تمہیں. آج دیکھ لو تمہیں دنیا میں بھی بہت سارے لوگ ایک سمجھتے, مال ہے سنیچ کامیاب نہیں تو نہیں. دیکھو موسیٰ علیہ السلام, یہی تو دھوکہ فرعون کو ہوا. فرعون کیا کہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو, یہ موسیٰ غریب, اس کے پاس مال دولت کیا بھی نہیں, میرے کن مال دولت ہے, میرے پاس حکومت ہے, میں کیا بولے تو وہ چلتا, میرا آرڈر ان کمزات میں پڑ جائے. وہ بولتا موسیٰ علیہ السلام کو کھانے دیتا تھا فرعون, ان کمزات والا, اس کا پاس مال نہیں, سونا نہیں, کیا بھی نہیں, اس کا نے کو بول کے تانے دیتا تھا. لیکن اصل میں کامیاب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہے, فرعون ناکام ہو گیا. اللہ اسے صبح شام اس کی باڈی کو جلاتا ہے, ہم نہ جتنا نہیں وہ جلانا, لیکن حقیقت میں وہ جلتا ہے آگ میں صبح شام. یہ تو خالی معمول ہے جلاتا ہے, اصل آگ کب ہے؟ آخرت کے لیے. وہ بھی بولے اللہ تعالیٰ اب تو خالی میں جلاتا ہے, یہ تم نہ لگا دکھنا نہیں, یہ تو چھوٹا سا میرا, لیکن جب آخرت قائم ہوگی نا, جب اسے اصلی سزا حبیب زیادہ رہتا, اس میں جلاتا ہوں وہ بول رہا. اب یہ کون کامیاب ہے؟ کون ہے تو ایمان لایا کہ اللہ کے اوپر یقین کرا کہ اللہ کے باتوں پر یقین کرا کہ ان کامیاب کو بول رہا ہے. اب یا اللہ تعالیٰ کہتے تمہیں یہ لگا کو سمجھتے تھے فقیر کو بولتا. پھر بعد میں جب یہ دونوں کے بیچ میں یہ باتیں چلتے وہ اللہ فرماتا کیا کو بول کو, تمہیں جنت میں داخل ہو جاؤ. کسے؟ اہل آراف والے, اہل آراف والے کو جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ بول کو کیسا ہے تو جنت والے کے اوپر کیا بھی ڈر خوف نہیں رہتا کہ غم نہیں رہتا کہ تمہیں بھی ویسا جنت میں چل جاؤ. تو بولتا اللہ بولتا آراف والے کو, یہ کئی کو بولتا اللہ کرتے تو وہ لگا کا حساب ٹک جاتا نا, وہ لگا کہ نیکیاں برائیاں دو بھی برابر ہو جاتا, اس کا سے لگا ٹکا ڈالتا نا اللہ.
اب فوراً اللہ بولتا چلے جاؤ تم جنت میں. کیسا ہے تو جنت والے کے اوپر کیا بھی ڈر نہیں رہتا کہ غم نہیں کرتے کہ وہ لگا ویسا تمہیں بھی جنت میں داخل ہو جاؤ بول کر آراف والے کو بولنا تھا. اب نیکسٹ دوسری آیت میں جب جنت والے جنت میں چل جانے کے بعد جہنم والے جہنم میں چل جانے کے بعد اب کیا ہوگا؟ اس سے پہلے جنت والے جہنم والے کو پکارے. پہلے پکار کو کیا کہے؟ ہمارے اوپر ہمارے اللہ وعدے کیا وہ وعدے پورے ہوئے. کیا تمہارے اوپر تمہارے بارے میں تمہیں نمازہ چھوڑے سسکو, داڑھی کاٹے سسکو, اور روزہ نہیں رکھتے سسکو, زکات نہیں دیتے سسکو, تمہارے اوپر جو جہنم کی وعیدیں سنائی کیا وہ صحیح ہوا؟ کیا تمہارے وعدے پورے ہوئے؟ کیا اللہ بولے سو تو جہنم والے کیا کہتے؟ ہاں پورے ہو گئے. تو بولتے نا وہ پہلے بولتے, پہلے جہنم والے سے جنت والے بات کرتے. اب پریزنٹ ہے, اب آتی اس آیت میں جہنم والے جنت والے سے بات کرتے. کیا کو بات کرتے دیکھیں گے. چلو اب کیا کو بات کرتے؟ اہل جہنم والے اہل جنت والے کو پکارتے, جہنم والے جنت والے کو پکارتے. پکار کو کیا کہیں گے؟ ہم کو تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر برسا دو, تھوڑا سا کھانا, تھوڑا سا رزق ہمیں بھی دے دو. جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ تھوڑا حصہ ہمیں بھی دے دو. تو بول کو مانتے کون ہے؟ جہنم والے جنت والے کو مانتے. تو جب کیا بولتے جنت والے؟ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو تمہارے اوپر حرام کر دیا انکار کرنے والوں کے اوپر. تو کیا کون ہے تو اللہ کی آیتوں کو مانتا نہیں, کی اللہ کی ایک آیت کو بھی نہیں مانا تو بھی ان جھٹلائے نہ دیجیے اللہ سے باتوں سے جھٹلائے نہ دیجیے, انکار کرے نہ دیجیے اللہ سے. کون ہے تو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتا کی, جھٹلاتا کی, اپنی من پسند کی زندگی گزارتا کی, اس کے لیے آج اللہ تعالی یہ جنت کا پانی اور جنت میں جو رزق ہمیں دیا ہے وہ ان لوگوں کے اوپر حرام کر دیا اللہ تعالیٰ. وہ بولتے کون بولتے؟ جنت والے بولتے. جنت والے کو جہنم یہ مانگتے ہیں ذرا سا تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر برسا دو, تھوڑا سا رزق اللہ دیا تو اس میں سے ذرا ہم نہ دے ڈالو. بولتے تڑپتے رہتے بولا گا. تو جنت والے بولتے حرام کر دیا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر انکار کرنے والوں کے اوپر. یہ تو ہمارے ہاتھوں میں کیا بھی نہیں, ہمیں تم نہ رزق دے سکتے نہیں, ہمیں پانی تمہارے اوپر برسا سکتے نہیں, ہمارے ہاتھ میں کیا بھی نہیں کو بول رہا. اب نیکسٹ بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری آیت میں یہ کون لوگ اللہ کا کہتے. اب بتاتا ہے کون لوگ کی, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں دین کو, اللہ کی دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے. یہ کون اللہ کو کہتے انکار کرنے والے؟ بولا نہیں آج بالکل ہم نہ کوشچن تو آنسر دے گا اللہ. یہ کون لوگ ہے کہتے تو کون ہے تو دنیا میں پڑھو اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا کہ اللہ کی دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا. جی کہتے کیا اب ایک کھیل تماشا بنا ڈالا, کیا ابھی غور کرنا نہیں. اسے ایک آیت سناتے ہیں کون کو نیک والے آپ کو سناتے ہیں بھائی ادے اللہ یہ حکم دیا بھائی ادے یہ کر لو, تو دیکھیں تم سنتا نہیں, کھیل تماشا سمجھتا ہے. ہمیں کل کو حساب کتاب دینا کرنے کا یہ نہیں ہے, اسے انہیں اس کے پاس یقین نہیں ہے, ڈر نہیں ہے, اس کے اندر ایمان نہیں ہے, نمازیں پڑھتا نہیں, روزہ رکھتا نہیں, داڑھی رکھتا نہیں, داڑھی رکھ کے اسے مذاق اڑاتا. یہ مذاق اڑاتے کھیل تماشا بنا لیے وہ لوگ, اور ان لوگوں کو دنیا دھوکے میں ڈال دی. اور آگے کیا بولا یہ کون لوگ کی بولنا کو یہ لگا کہ دنیا دھوکے میں ڈال ڈالا. دنیا سب بھی کو بولتے لگا سمجھتے رہے دنیا ہی سب کچھ ہے, ہمیں کافی بھی جانے کی ضرورت نہیں, ہمیں کافی بھی جاتے نہیں, دنیا کے سب بھی کو بولتے لگا سمجھتے رہے. دیکھو قرآن میں کہا ہے تو بھی اللہ دنیا کو متاع الغرور کے ساتھ تعبیر کرا. ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور, متاع الغرور سے تعبیر کرے اللہ تعالیٰ. کہتے کیا یہ دنیا دھوکے دے دیتی انسان کو, دھوکے دینے والی چیز ہے. تمہیں جب تک ہو وہ بول کو کاٹنا ہے تو دنیا کے بارے میں بولتا کہ فوراً متاع الغرور بولا تھا, یہ دھوکے دینے والی چیز ہے. تمہیں اس کی چمک دھمک میں آگے تو دھوکے میں پڑ جاتے. سب کچھ دنیا کو اندر سمجھتی, تمہیں آخرت کیا بھی سمجھتے نہیں. تمہیں وہ بولتا ہر ایک جگہ بھی اللہ یہ بولا, یہ لگا بھی کیا کرے, یہ لگا بھی دنیا کی دھوکے میں پڑ گئے. پڑ جاؤ اللہ کی باتوں پہ یقین نہیں لائے, نہ نماز پڑھے, نہ روزہ رہے, نہ زکات ہے, نہ داڑھی رکھے, کچھ بھی یہ حکم بھی اللہ کی پوری نہیں کی. یہ لوگ کون رہے کرتے انکار کرنے والے, وہ کون کو بھی بول رہا ہے
फिर को वो लगा क्या करते सो दुनिया की जिंदगी में सो भी है सोच समझते सो सब हमें उठना नहीं मरने के बाद है फिर दोबारा उठते नहीं को बोल तो समझते थे समझ को यही धोखे में पड़ गए सो भी ये दुनिया छे मिंजे ये माल दौलत ये सो बीच ये सब भी हमारा छे हमें असल कहा भी जाते नहीं आज हमें जिस हालत में है कल वही हालत में होते वो बोल तो समझते थे ये लगा लेकिन हकीकत में वैसा नहीं होता आज कौन से हालत में है तो सब वो हालत में नहीं होता अल्लाह को एक सेकंड पकड़ता नहीं उसके पास है सो माल दौलत छीनने के लिए एक सेकंड भी नहीं पकड़ता अल्लाह को छीन डालता और अगर अल्लाह चाहे तो बेरोजगारी वाले को रिस्क दे देता एक सेकंड के अंदर दे डालता उसको नीचे रहकर जिसे ऊपर ले जाकर बिठा डालता ऊपर है उसे नीचे गिरा डालता अल्लाह या सूर्य आराफ में भी यही समझाता है अल्लाह ताला तुम्हें धोखे में आना न को दुनिया की चमक धमक में देखो धोखे में पड़ जाना न को दुनिया के सब कुछ नहीं अब ये लगा इनकार करे होने से ये लगा का हालत ये होता है ये कई को बयान करता है अल्लाह ताला तुम्हें खबरदार करने तुम ना हम सबको खबरदार करने सब तुम्हारा भी ये हशर होगा तुम्हें नहीं माने तो मेरा आयतन पे ईमान नहीं आए तो नमाजा नहीं पढ़े तो रोजा नहीं रखे तो ज़कात नहीं दिए तो तुम्हारा भी ये होगा वो बोलकर हमने डराता है अल्लाह ताला डरा को ये बताना चाहता है कि तुम्हें सीधे रास्ते पे चलो अब नेक्स्ट आगे आयत में अल्लाह ताला फरमाता है हम इनके पास तहकीक एक ऐसी किताब ला चुके हैं एक किताब ये लगा के पास हमें ला डाले और किताब क्या होगी कुरान ये लगा कर एक किताब को हमें पहुंचा डाले तहकीक हमने इनके पास एक किताब पहुंचा दी और उसमें हिदायत है और ये कुरान रहमत है किनके लिए जो हिदायत चाहते हैं जो हमें सीधा रास्ता मिले तो कौन है तो समझते कि कौन सा है तो गलती रास्ता की उसे हमें छोड़ डालते कौन सा सही की हम ना बताए तो हमें सही के रास्ते में चलते तो बोल तो कौन है तो समझते कि हम ना हिदायत होना वो बोल कौन है तो समझते कि वो लगा के वास्ते ये कुरान है ये किताब है एक हिदायत है और ये रहमत भी है उनके लिए किनके लिए जो हिदायत चाहते हैं जो हिदायत चाहते ही नहीं उन लोगों के लिए कुरान रहमत नहीं है कई को तो लगा असल कुरान को मानते नहीं हिदायत चाहते ही नहीं कुरान को माने तो जरूर हिदायत चाहना तो लगा हिदायत नहीं चाहते हैं तो कुरान को नहीं मानते हैं हिदायत चाहते सुना पूछे हमें वो किताब भेजे वो किताब में साफ साफ बोल डाले मेरे बंदों से मैं साफ साफ सुनाया नहीं क्या क्या होता कल कयामत के दिन कल तुम्हें दुनिया में ये कामा करे तो क्या क्या होता करे का आयता खोल खोल को सुनाते थे मेरे पैगंबर मेरे बंदे कितने जना को मैं भेजो फिर भी अलग सुनते सो नहीं फिर दूसरी नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाता है ये लगा वो दिन के वास्ते वेट करते हैं कौन सा दिन है कैसे है तो कुरान में बोलता है कि फलाना टाइम को फलाना फलाना होता ऐसा ऐसा अजाब आता ऐसा ऐसा होता तो वो को डराता है कि कुरान वो दिन के वास्ते लगा इंतजार करते हैं कहते ये लगा बोलते हैं का कुरान वो वादे बोलता है ये करता हूं वो करता हूं वो कुरान में बोलता है ना अल्लाह ताला का वो कब आता वो दिन को बोलते हैं लगा ये उस दिन की इंतजार में है लेकिन जब उस दिन आ गई ना जब वो रोज हमारे सामने आ जाया तो हमें ये बातें नहीं करते लेकिन जब हम ना मालूम हो जाता अल्लाह की बात सीधी होगी को सही होगी को लेकिन जब हमें यकीन होने की क्या भी फायदा नहीं ईमान लाने का क्या भी फायदा नहीं अभी आयत रोज बोलता है अल्लाह ताला ये लोग उस दिन की इंतजार में खड़े रहे हैं किस दिन जो इस कुरान में हमने इनको बता रहे हैं कल क्या होने वाला है इसके ऊपर ये लोग इसकी इंतजार में है कबा का लेकर बोलकर इससे पहले पैगंबरों को भी उनकी कौम वाले ही झुठलाते थे पैगंबर आप बोले तो वो अजाब लेता हमें दिखते तो बोलते लेकिन जब अजाब आ गया तो फौरन प्लेट फिरा डालते लगा प्लेट फिरा डाल तो अल्लाह रहम कर दो अल्लाह अब हमें ईमान लाते हैं अल्लाह फिर उनका हशर देखो जब उन समंदर में डूब जाता है तो कितने मोहलत दिया कितना टाइम दिया अल्लाह ताला उसे उन माने नहीं जब उसका मौत का वक्त आए तो डूब जाता है तो पानी में जब पहुंचता है जब तक क्लैरिटी से ईमान लाता है कि उन्हें
मूसा और हारून के रब के ऊपर मैं ईमान लाता हूँ, अल्लाह के ऊपर नहीं, मूसा और हारून के रब के ऊपर मैं ईमान लाता हूँ। जो बचा ले वो बोलता है आखिरी टेम्पो वो चलना बोलता है इस आयत में, तुम्हें जब उस दिन तुम्हारे सामने आ गई तो तुम्हारा ईमान लाना तुमने क्या भी फायदा पहुंचाता नहीं, तुम्हारी ईमान लाने की क्या भी जरूरत नहीं हमना तो बोलकर अल्लाह ताला इस आयत में बोलता है। और जब उस दिन उनके सामने आ गए तो ये लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, वाकई हमारे रब के पैगंबरों ने हक लेकर आया था, सच बताकर चल गए थे, लेकिन हमने हमारी बेवकूफ की वजह से, हमने अपनी सरकशी के वजह से हमने धोखे में पड़ गए। को बोलते कौन है? जहन्नम वाले बोलते हैं बात, हमें बोलते हैं हमें जहन्नम में जाने वाले। अल्लाह की आयतों को मानना नहीं, हमें नमाजा पढ़ना नहीं, 5 वक्त की नमाज कायम करना नहीं, उसके हुकूक है, अल्लाह की हुकूक है, मखलूक की हुकूक है, वो अदा करना नहीं। हमें भी इसमें दाखिल है, हमें भी करते है कामा, हमें भी करते सबा। वो दिन आज तक हमें भी बोलते अल्लाह सही ना, अल्लाह के पैगंबरा सही बोल गए ना, नेक वाले आपको समझाते थे ना, जमात वाले आपको हमें समझते नहीं थे ना, लेकिन वो लगा सही बोलते हैं। अब बाद में बोलता है अल्लाह ताला, जब वो दिन ये लगा के सामने आए तो ये लगा प्लेटा फिरा डालते, प्लेटा फिरा डाल तो क्या कहते, हमारे रब के पैगंबरों ने वाकई हक लेकर आया था, सच सच बात लेकर आए थे, वो बोलते वो लगा। अब नेक्स्ट दूसरी आयत में अल्लाह बोलता, अब ये लगा किधर भी जाने वाले नहीं, वही जहन्नम में पड़ने वाले, और इनको क्या भी फायदा नहीं पहुंचाया। ये लगा कि जमाते, ये लगा पूरे जमात बनकर रहते थे, ये लगा कि जमात क्या भी फायदा नहीं पहुंचाया, ये लगा को, ये लगा खसारे में पड़ गए, ये लगा नुकसान में पड़ गए, ये लगा अपने आप को बर्बाद कर दिए, इस दुनिया में धोखे में आ जाओ। अब ये लगा ये झूठ गाड़ा करते थे, वो झूठ भी आज इनसे गुम हो गया। क्या झूठ कहे तो जब मुश्रिकीन लोग ये समझते थे कि हमारे दादा हमारे नाना हमें जो वो लगा बुद्धा बनाते सो, वो बुद्धा कल अल्लाह के अजाब से बचाने के वास्ते वो लगा सिफारिश करते को लोग समझते थे। वो लगा क्या कहेंगे जब सामने, अब क्या कहेंगे वो लोग, क्या अल्लाह हमना हबी टाइम देता, क्या हमारी सिफारिश करने वाला कौन हो गए, क्या उसकी सिफारिश कबूल होने को बोले तो सिफारिश करने वाला कौन भी नहीं रहता। फिर को वो लगा पूछते, क्या हमने अल्लाह दूसरे बार एक चांस देता, क्या हमें बिल्कुल दुनिया में जाओ, क्या क्या है तो हमें गलतियां करेगी, वो गलतियां बिल्कुल नहीं करते, अल्लाह कैसा बोले कि वैसा जिंदगी गुजार पाते, क्या हमना ये सेकंड चांस मिल सकता, क्या वो बोलते पूछते, अल्लाह बोलते नहीं 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 नहीं, हो गया चांस दुनिया में दे दो, एक बार ही दे दो, वो दे आज वो हो गया। अब उसका सिया क्या बोलता, ये लगा गाड़ डालने से झूठ भी आज इनसे गुम हो गया। वो झूठ क्या हो, ये लगा कि दादा नाना वो बुद्धा अल्लाह के अजाब से बचाते, वो लगा सिफारिश करते, वो बोलते मुश्रिकीन समझते थे ये लगा। लेकिन अल्लाह बोलता है वो झूठ इनसे गुम हो गए, वो झूठ भी लगा से गुम हो गए, दूर हो गए। वो बुद्धा भी आज सिफारिश नहीं कर सकते, अल्लाह के सामने आके बात नहीं कर सकते, ये लगा के दादा, ये लगा के नाना, लगा कोई भी क्या भी आ सकते नहीं। अब ये आयत में हमने भी समझाता है अल्लाह हमारे दादा नाना बोले सो कामा नहीं, हमारे अल्लाह क्या बोले। कुरान 1400 साल हो चुका है कुरान आकर, पूरी दुनिया में एक ही कुरान चलती है, जर्रा बराबर भी नहीं बदलता है। कहते ये अल्लाह का कलाम है, इसकी हिफाजत अल्लाह ले ला, क्या क्या है तो उसने बोला कि वो हीच करना, वो बोलकर इसमें हमने डराता है, हमने भी आयत से डराता है। क्या तुम्हें भी ये समझते हैं क्या हमारे दादा हमारे नाना लागा बोले से कामा करता है वही को बोल को, लेकिन तुम्हें भी ऐसा करे तो तुम्हें भी अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, वो बोलता है कुरान को थाम लो, कुरान रहमत को बोल को बोला पिछले आयतों में से किसको वास्ते, कौन है तो हिदायत की रास्ता चाहते हैं। आज हम भी इसी आयत के ऊपर है, हमें भी मानते नहीं अल्लाह को, अगर मानते हैं तो सही तरीके से मानते नहीं, इसलिए अल्लाह बोलता है ये किताब ये लगा के पास भेजा मैं, हक के पास हक की तरह रहता, और जो बुराइयां है वो बुराइयां साफ साफ बयान करते हैं मेरे पैगंबरा। तो बोलकर अल्लाह बोलता है आयत खोल के सुनाता है ये लगा को, फिर भी ये लगा गौर करना नहीं को बोलता है। आज हमें भी इसमें दाखिल है, हमें भी क्या तो काम करते सब कुरान में देखना क्या ये करना सही है नहीं, हमारा अब्बा बोले हमारे दादा बोले नाना बोले तो बोले, हमारे कुरान में क्या बोलता है, अल्लाह बोलता है कि ये करना, क्या हदीस में है क्या, बस ये देख लेना। ये का मकसद ये है कि अल्लाह ताला
اس کی طرف بلاتا ہے اللہ تعالیٰ، آؤ میری طرف، تمہیں شیطان کی دھوکے میں مت آؤ، یہ دنیا سب بھی دیکھو سمجھتے ہی تمہیں لگا یہ کیا ابھی نہیں، یہ تمہارے واسطے بنایا ہوں سب، ایک چھوٹا سا یہ پتا جھا بھی کیا بھی نہیں ہے دنیا، تمہیں اس کے دھوکے میں آنا نہ ہو بول کو بولتا ہے۔ ہم بھی انشاءاللہ نماز پڑھیں گے نا بھائی، 5 وقت کی نماز، اور قرآن پڑھ کے قرآن کی حکموں پر عمل کریں گے نا بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جس کی سنتیں باقی ہیں سنت پڑھ لیں۔